اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ منصور۔ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے مودی اور اس کے گندے عزائم کے حوالے سے، تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں۔ معزز سامعین کرام، جب سے نریندر مودی دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے بھارت، اس کی حکومت، وہ خود بی جے پی، شیو سینا، آر ایس ایس اور اس کے لائک مائنڈڈ لوگ، تنظیمی ادارے، تمام لوگ دن بدن مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اب ریسنٹلی ایک بہت ہی خطرناک، بھیانک اور انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے، جو کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کشمیر کے علاوہ دو اور بھارتی ریاستوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اور مودی اپنی بیوی کو انصاف نہیں دے پا رہا، وہ انصاف کی منتظر ہے، اس حوالے سے بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں، تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں۔ معزز سامعین کرام، بھارتی ریاست اتر پردیش، وہاں کی گورنمنٹ نے گائے ذبح کرنے کے خلاف ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آرڈیننس 2020 اس کو کہا گیا ہے، اور اس کے مطابق اس آرڈیننس کے تحت جو بندہ بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور جو پہلی دفعہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اسے 5 سے 7 سال تک سزا ہوگی، اور 1 سے 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہی کام دوبارہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر گائے کا گوشت منتقل کر رہا ہو کوئی اور اس کو پکڑ لیا جائے تو گاڑی کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، اور اگر کسی گاڑی میں گاؤ ماتا برآمد ہو جائے، مثلا لائف سٹاک، ڈیری کا کام یا اس کے ریلیٹڈ جو بھی کاروبار کرتے ہیں قانونی طور پر، خرید و فروخت وغیرہ، ان لوگوں کو بھی جرمانہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ سامعین کرام، جیسے کہ اب آگے عید آنے والی ہے، بقرعید، تو اس کے اوپر جیسے لوگ گائے وغیرہ کو مختلف علاقوں سے پاکستان پورے میں امپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے، اب اتر پردیش کی حکومت کے مطابق یہ بھی قانوناً جرم ہے، اور مالک اور ڈرائیور دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ سامعین کرام، گائے کی دیکھ بھال اور اس کا 1 سال کا پورا خرچہ جو اس پر آئے گا اس کی دیکھ بھال میں وہ گاڑی کے مالک سے لیا جائے گا۔ یہ ہے قانون، اسے کہتے ہیں قانون۔ سامعین کرام، گائے کے ذبح کرنے میں جو لوگ ملوث ہوں گے ان سب کی تصویریں ان کے گھروں کے باہر کے علاوہ پبلک پلیسز پر بھی لگائی جائیں گی۔ سامعین کرام، اب یہ معاملہ صرف ریاست اتر پردیش کا نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی ریاستیں موجود ہیں جو مذہب تبدیل کرنے یا گائے کے ذبح کرنے کے خلاف ہی قانون بنا رکھے ہیں، جن کو زبردستی جو غیر ہندو ہیں ان پر نافذ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دلت ہیں یا پھر مسلمان ہیں۔ سامعین کرام، گائے کی حفاظت کے نام پر ان لوگوں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے جو کہ نسل در نسل ڈیری، چمڑے اور گائے کے گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ قانونی طریقے سے اب ان پر بھی ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ اور تو ناظرین کرام، گائے ذبح کرنے اور مذہب تبدیل کرنے کے بھی جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، اور پہلے کسی مسلم یا دلت پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کیا یا پھر گائے کو ذبح کیا ہے، اور پھر ایک ہجوم اکٹھا کر کے وہیں پر عدالت لگا کر وہیں پہ وکیل، وہیں پہ جج اور سب کچھ، پولیس کی انویسٹیگیشن وہیں پہ کر کے یہ الزام ثابت بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہے رویہ بھارتی شدت پسندوں کا، رولنگ پارٹی کا، اور بالخصوص مودی کی پارٹی کا، جو کہ بھارتی جنتا پارٹی ہے، جس کا یہی رویہ ہے۔ سامعین کرام، مودی بھارت کے اندر آگ لگانے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مودی نے 370 کو تبدیل کیا، ختم کیا، اور مقبوضہ کشمیر میں کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، اسی طریقے سے بھارتی قانون ہے اور آئین ہے کہ 371A، جس کے مطابق بھارتی صوبہ ناگالینڈ کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، کہ جیسے پہلے کوئی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھارتی زمین نہیں لے سکتا تھا، آرٹیکل 371 کے تحت بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی بھارتی ناگالینڈ میں کوئی بھارتی شخص زمین خرید نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی وہاں کے قدرتی وسائل کو کہیں بھی کسی بھی غیر بھارتی کے نام ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ناگالینڈ کے جو رہائشی باسی اور مقیم ہیں ان کو مذہبی اور سوشل کسٹم کی آزادی دیتے ہیں۔ آرٹیکل 371 اور بھارتی گورنمنٹ اس پر مداخلت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ناگالینڈ پر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر انڈیا کا نہیں بلکہ ناگالینڈ کا خود اپنا پرچم لہرایا جاتا ہے۔
सामने कराम बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 371 जी, जिसके तहत भारतीय सूबा मिज़ोलैंड को भी सेम कश्मीर और नागालैंड वाली आज़ादी हासिल है। ना तो कोई मिज़ोलैंड में ज़मीन खरीद सकता है और ना ही किसी शादी कर सकता है। अगर इनकी कोई औरत यानी नागालैंड या मिज़ोलैंड की औरत किसी और भारतीय से शादी करती है तो उसको अपनी विरासत और जायदाद से हाथ धोना पड़ता है। तो मोदी नागालैंड की भी हैसियत तब्दील करने जा रहा है, मिज़ोलैंड की हैसियत भी बिल्कुल कश्मीर की तरह तब्दील करने जा रहा है। यही वो अज़ाइम थे जिनकी वजह से मोदी को दोबारा इलेक्ट होकर लाया गया। चाइना के साथ भी इसी मोदी ने पंगा लिया, नेपाल के साथ भी मोदी ने पंगा लिया, और यही वो पॉपुलर स्पोर्ट है जो वो हासिल कर सकता है। और हिंदू वाली सोच जो है जिसकी वजह से वो स्पोर्ट हासिल करने के लिए कामयाब हुआ। मोदी की इन्हीं सोचों की वजह से यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने मोदी को हिटलर से तशबीह दी है। और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात को मोदी ने सिर्फ इस वजह से इनकार किया क्योंकि वो हिटलर वाली सोच रखता है। वो कशीदगी ख़त्म करने की बजाय पाकिस्तान से अपनी कशीदगी बढ़ा रहा है। इस आर्टिकल में मोदी को क्यों हिटलर से मिलाया गया है मैं आपको बताता हूँ। हिटलर से मिलाने की वजह यह है कि जब चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन ने कब्जा किया तो वहाँ कब्जे से पहले अफरा तफरी मचाई गई। ठीक इसी तरीके से मोदी ने भी कश्मीर में यही कुछ किया। पहले वहाँ पे कश्मीरियों का मुहासरा किया, फिर दिसंबर 2019 में मुसलमानों की से उनकी शहरियत का हक छीन लिया और फिर अफरा तफरी मचाई, यानी गड़बड़ शुरू कर दी। हिटलर ने भी यहूदियों के लिए कैंप्स बनाए थे तो मोदी ने भी मुसलमानों के कैंप्स बना दिए उनकी शहरियत छीन कर। फिर कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के नए पहाड़ ढाए गए। और मोदी तवक्को भी से क्या की जा सकती है जो शख्स अपनी बीवी के हकूक़ भी अदा नहीं कर सकता। सामने कराम मोदी की शादी हुई थी 1968 में गुजरात में, लेकिन मोदी ने अपनी बीवी को ज़्यादा अरसा नहीं रखा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने साथ रखा होगा और फिर अलहदा हो गए। मोदी को कभी भी उसकी बीवी के साथ नहीं देखा गया। ज़ाहिर इतना अरसा हो गया उसको हुकूमत में, लेकिन कभी भी उसको अपनी उसकी बीवी के साथ नहीं देखा गया। मोदी की अपनी इन्हीं इंतहा पसंद सोचों की वजह है जो कि उसकी बीवी पर भी असर कर गई। ये स्कूल टीचर है जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी है और पेंशन ले रही है और अपने हस्बैंड के साथ रहने की बजाय भाई और भाभी के साथ रह रही है और सादा सी ज़िंदगी गुजार रही है और बहुत ही ज़्यादा सब्र वाली खातून है। 2001 से लेकर 2014 तक मोदी ने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन कभी भी अपनी अहलिया के बारे में किसी को भी नहीं बताया। सामने कराम यानी कि मोदी ने गुजरात का चीफ मिनिस्टर होने के साथ 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर लगा रहा, मगर अपनी बीवी का किसी को बताया ही नहीं और ये बात बरकरार है कि उसकी शादी ही नहीं हुई या उसकी कोई बीवी थी ही नहीं। लेकिन 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में पहली बार उसने अपनी बीवी का नाम ज़ोजा के वाले खाने में लिखा। और हालात ये हैं कि अपनी प्राइम मिनिस्टर की बीवी होने के बावजूद पीएम हाउस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और अपनी ही बीवी को अपनी ही सिक्योरिटी में रखा हुआ और सिक्योरिटी को अपनी कमांड के मुताबिक चलाता है। ये बताने का मकसद ये है कि इसको तो किसी तरह कदर ही नहीं है, ना किसी बीवी के रिश्ते की, ना औलाद इसकी है नहीं, ना इसको बीवी के रिश्ते की कदर है, ना इसको औलाद की रिश्ते की कदर है। इसीलिए इसने कश्मीर में बच्चों को यतीम और मिस्कीन बनाया, औरतों को बेवा किया, वालिदैन को औलाद का दुख देता रहा। जब ये मेंटल आदमी अपने किसी रिश्ते की अहमियत और कदर को नहीं जानता, फिर इस बंदे से हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि मुसलमानों या किसी भी अक़लियत के हक़ में बोल सकता है। सामने कराम, और अब सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है, जो देखते हैं कि होता है या नहीं। कोरोना के बायस काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरीके से मोदी को वहाँ पर जाकर धोया था वो तो मोदी 100 साल तक याद रखेगा। अब देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या ये हो पाता है अगर इजलास, तो फिर इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से इसने जो कुछ हरकतें की हैं मोदी ने, इसको किस तरीके से सारी दुनिया के सामने रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ साहिब कराम, ये थी कहानी मोदी चाय वाले की। आप लोगों ने सुना कि कैसे वो एक ऐसा बेदीदा शख्स है जिसको ना अपने बीवी की कदर है ना किसी और रिश्ते की कदर है। इसीलिए वो कश्मीर में और दीगर जगहों पे मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को, यानी अक़लियतों को भी यतीम और मिस्कीन करता रहा और उनको दुख देता रहा। जिस मेंटल आदमी को अपने रिश्तों की कदर नहीं और दूसरों के, जिसे अपनों की कदर नहीं और दूसरों की कदर क्या करेगा।
سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے الائیو.